오케이. 여러분 한 주간 잘 지내셨나요? 저희 같이 아까 예배 전에 광고 화면에서도 볼 수 있었듯이 함께 카메라 함께 켜주실 수 있으면은 함께 켜줄 수 있는 사람들랑 함께 카메라 온 해서 서로의 얼굴을 보면서 예배하며 나아갔으면 좋겠고요. 오늘 이 시간 함께 예배하며 나아갈 때는 여기에 얼굴로 떠 있든 아니면 이름으로 떠 있든 우리 함께 예배하며 나아가는 사랑 청년 공동체, 우리 패밀리, 우리 서로를 위해서 중보하면서 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 이제 8주간 계속해서 지속되고 있거든요. 그리고 앞으로 얼마 동안 더 길어질지도 모르는데 아마 각자의 마음속에 어려운 마음들, 지치는 마음들, 예배에 집중하지 못하는 모습들, 여러 가지 것들이 있을 것 같아요. 이 시간 기도할 때 서로를 좀 중보하면서요. 우리 조언도 괜찮고 아니면 이 화면에 함께 예배하는 얼굴 보이는 사람들도 괜찮고요. 함께 예배하는 우리 가운데에 하나님 함께하여 주셔서 우리 예배를 받아주십시오. 내 옆에서 비록 온라인으로 함께 예배드리는 이 한 사람 한 사람 사랑 청년이지만 서로를 위해서 중보하면서 우리가 집중하여 하나님께 예배하며 나아갈 수 있게 하여 달라고 우리의 예배를 위해서 서로를 위해서 그리고 우리 가운데 임재하셔서 이 예배를 받아주시는 이 예배를 주관하시는 그 하나님을 위하여서 우리의 시간 예배를 위하여 잠깐 동안 같이 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 같이 기도할게요. 이 시간 다 같이 찬양 드리실 때에 우리가 이 자리에 예배를 드릴 수 있는 것은 그 하나님의 보혈의 은혜로서 우리가 이 땅에 살아갈 수 있기 때문임을 고백하며 나아가길 소망합니다. 우리가 예배하는 마음으로 영과 진리로 하나님께 집중하며 나아갑시다. 주의 보좌로 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나 나를 부으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네.
고백하며 나아갑시다. 주의 보좌로, 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로, 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 부르신 주의 그 사랑, 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로, 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로. 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈, 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈, 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리라. 다시 한번 고백하며 나갑시다. 우리 모두 예배하는 자 되어, 우리
전에 하나님께만 집중하며 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 우리 예배를 위해서 다 같이 기도하며 나아갑시다. 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. Lord, we thank you that your word says, when 2 or 3 are gathered in your name, you are there with them. Although we are unable to gather in person in a meeting through Zoom, we thank you that you are faithful to meet every single person wherever they are at this very moment. Father, we want to thank you for protecting us and providing us with more than we need to survive this past week. Remember once again that everything we have right now, including a roof over our heads, clothes to wear, a bed to sleep on, food to eat each day, and the opportunity to study or work, aren't a result of our works, but they are all huge blessings from you. We thank you for the love and kindness you continue to show us through every season of our lives. Because of this extended lockdown, many people in our city are beginning to grow tired, and some are experiencing pain due to reasons that we don't understand fully. We pray for those who have lost loved ones, those who are feeling lonely during this time, and those who are struggling financially to get by each day. We pray that you would stay close to them and that you would intervene to meet their every need. We also pray that you would use us as your hands and feet to serve and love those around us the way that you have called us to. Whether that is in our homes or our workplaces, we pray we would continually seek you and let your voice guide our every actions and words. Lord, we thank you that even though our circumstances may be hard, we can find everything we need in you. We thank you that through every trial we endure through, you're strengthening our faith and are teaching us to put our trust solely in you. We pray that we wouldn't be distracted by the things of this world, but that our hearts would be turned to you and all that you are saying and wanting to reveal to us during this time. Lastly, we pray for the message that will be delivered today. We pray that you would use our pastor as a vessel to speak your truth to us, and that your word will begin to transform us from the inside out. We pray that you would open our eyes to see you for who you truly are, and as a result, we would find out who you say that we are as your sons and daughters. We thank you for the ability and freedom to gather and worship you. May only your name be glorified and praised today. We pray all of this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 네, 안녕하세요, 여러분. 오늘도 3부 예배 오신 걸 환영합니다. 오늘은 광고가 짧네요. 오늘도 줌으로 함께 만날 수 있어서 반가워요. 비디오로 온해서 함께 참여해주세요. 헌금은 항상 하듯이 오프닝 시간 온라인으로 해주세요. 그리고 오늘은 예배 후에 랜덤 조모임이 진행이 됩니다. 그리고 이번 주 Here to Serve 프로젝트는 1조랑 2조, 형토스네 조고요. 많은 참여 부탁드리고요. 텀3 일정은 지금 레벨 3 상황에 맞춰서 약간 플렉스블하게 진행이 됩니다. 그래서 아마 다음 주에 Q&A 세션 1주차 팀별로 오른쪽 편에 나와 있는 컨텐츠로 함께 진행할 예정이니 미리 고민해와 주세요. 그리고 어제 한광이랑 현수 결혼식 올린 거 너무 축하해요.
어제 가정에서 진행이 되었다고 하고요. 계속해서 저희 청년부에서 함께 여러 가지 부분에서 함께 섬길 예정입니다. 그럼 다 같이 헌금송 하시겠습니다. 드리리 내 마음 찬양 받으실 주 나의 왕 주님께 내 온 마음 다하여 드리리 내 노래 받기 합당하신 나의 왕 구주께 드리리 이 순간 감사의 제사로 나의 왕 주님께 내 온 마음 다하여 드리리 이 예배 받기 합당하신 나의 왕 구주께 사랑의 그 피로 나를 덮으소서 나의 주 성령님 날 다스리소서 당신의 사랑이 나를 덮습니다 나의 왕 나의 주 온 마음 다하여 늘 사랑합니다 나의 왕 나의 주 하나님 너무나 감사를 드립니다. 우리가 하나님께서 주신 마음을 가지고 그 믿음을 가지고 생명을 가지고 우리가 주님 앞에 나와 예배드리기 위해 이곳에 모였습니다. 하나님 아버지 우리는 예배하러 이곳에 모였습니다. 하나님께서 말씀하시기를 진정한 예배는 그 몸과 마음이라고 하셨고 우리가 가진 모든 것을 가지고 들어가는 것 모든 것을 다 내어놓는 것이라고 말씀하셨으니 하나님 아버지 이 시간 우리가 예배할 때 하나님 눈으로 지식으로 머리로 하지 않게 하시고 하나님 아버지 우리가 가진 모든 것들을 다 드려 예배하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리가 가지고 있는 재물도 몸도 입술도 마음도 하나님 아버지 모든 것을 가지고 주님께로 나아갑니다. 하나님 우리의 부족함도 가지고 나아가며 하나님 우리의 연약함과 죄 짓는 모습들도 가지고 나아갑니다. 하나님 아버지 이 모든 것들을 통해 하나님 영광 받아주시고 하나님께서 우리를 통해 하시는 일들 하나님께서 우리를 통해 일하실 것들을 기대하는 마음으로 나아가오니 하나님 아버지 예배 가운데도 하나님을 만나고 경험케 하시며 하나님 예배 가운데 하나님 한 분만으로 가득 채워지는 또 우리가 드린 그 모든 것으로 하나님 영광 받으시고 기뻐하심을 우리가 함께 바라보는 시간 될 수 있도록 하나님 함께 하시고 축복하여 주시옵소서. 이 예배 가운데 하나님께서 주인 되시고 예배 가운데 왕 되실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 감사합니다. 오늘 저희 함께 말씀 보실 텐데요. 오늘은 요한복음의 말씀이에요. 요한복음 4장 19절부터 26절까지의 말씀인데요. 오늘 특별하게 모신 분은요. 설명이 따로 필요 없습니다. 우리 영민 형제 영민 형제께서 요한복음 4장 19절부터 26절까지 말씀을 함께 읽어주실 텐데요. 여러분도 각자의 자리에서 말씀 함께 읽으시면 좋을 것 같아요. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라.
아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 이 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 네가 말하는 내가 그라 하시니라. 아멘. 감사합니다. 그 중점의 낮은 목소리로 말씀을 읽어주셔서 감사하고요. 저는 오늘 요한복음 4장 말씀을 가지고요. 여러분들이 되게 잘 아는 말씀이긴 한데요. 예배에 대해서 좀 말씀을 나눠보려고 해요. 그래서 인트로에 있어서요. 여러분들께 이러한 질문을 한번 드려보고 싶어요. 요즘 여러분들의 예배는 어떠신가요? 제가 오늘은 특별히 여러분들의 얼굴을 보기 위해서 오른쪽에 약간 더블 모니터로, 듀얼 모니터로 해놓고 보고 있는데요. 어때요? 여러분들의 요즘의 예배는 어떠세요? 예배를 잘 드리고 계신가요? 아니면은 8주 동안 지속됐더라고요. 오늘이 온라인 줌으로 드리는 8번째 예배예요. 8번째 예배인데 요즘에 여러분들의 예배는 어떠신가요? 잘 이니시에이트하고 예배에 잘 인게이지해서 예배를 드리고 계신가요? 아니면은 계속되는 이 줌 예배, 온라인 예배 때문에 반복되어서 음, 힘드시거나 아니면 지치시거나 그렇나요? 사실 저는 온라인 줌으로 예배를 하면요, 또 바짝 긴장해서 막 예배를 드려요. 설교도 해야 되는데 또 PPT도 넘겨야 되고, 그리고 설교가 막 길어지면은 여러분들이 그 화면에서 점점점 이렇게 나가 떨어지는 게 제 눈에 막 보이거든요. 그래서 막, 설교를 짧게 해야 된다는 긴장감을 가지고 막 설교를 하고. 근데 제가 이렇게 설교를 안 하고 이번 주 월요일에 며칠 전에 월요일에 플럭드라는 찬양팀이 있는데 제가 같이 하고 있어가지고 거기 모임에 이렇게 참석을 했는데 거기는 또 찬양팀이다 보니까 회의를 하기 전에 그 찬양을 하고 함께 기도를 하고 하더라고요. 그래서 제가 거기에 그냥 설교자가 아니라 그냥 참여자로 이렇게 참여를 했는데 그냥 이 화면에다가 그냥 막 이렇게 찬양을 하고 그런 다음에 찬양을 하고 기도를 하고 하는데 되게 어색하더라고요. 평소에 제가 주일 예배 때 함께 찬양하고 말씀 전하고 이렇게 줌으로 예배하는 거는 크게 제가 어떻게 보면은 이니시에이트를 해야 되고 막 리드하는 입장이니까 어색하지 않은데 누군가가 하는 그 예배에 혹은 그 찬양의 자리에 혹은 기도하는 자리에 가서 하니까 막 아, 카메라 켜서 막 기도하기도 좀 되게 뻘쭘하고 그 되게 막 어색한 거예요. 아마도 그러면서 여러분들의 마음이나 심정에 대해서 제가 되게 많이 공감을 했었던 것 같아요. 얼마나 어색할까? 막 부엌에서 예배 드리시는 분들도 계시고 아니면 방에서 예배 드리시는 분들도 계시고 참 쉽지 않겠다. 이렇게 온라인으로 줌으로 화면만 보고 예배하는 게 참 쉽지 않겠다라는 생각을 하게 되었어요. 아마도 지금도 8주간 지속되어서 한 3주 정도, 21일 정도의 시간이 지나면은 습관이 되고 루틴이 되고 그냥 익숙해진대요. 8주간 지속됐으니까 이 온라인으로 드리는 줌 예배도 여러분들이 너무 익숙해진 나머지 한 1시 45분쯤에 일어나셔가지고 어젯밤에 약간 토요일이니까 달려야 되니까 일어나셔서 간단하게 모닝커피 한 잔 딱 때리고 한 2시쯤 돼서 줌에 딱 접속한 다음에 침대에 다시 계신 분들도 지금 있으실 것 같아요. 소리로만 듣고 계신 분들도 없지 않아 있지 않으실까라는 생각도 들고 혹은 아직 자고 있어가지고 예배에 참석하지 못하고 아직까지 침대에서 자고 계신 분들도 있지 않을까라는 생각을 해봐요. 아마 이렇게 예배 드리는 게 참 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 앞으로 얼마나 더 이렇게 온라인으로 드려야 하는 예배가 지속될지도 언슈어한 상태예요. 언제 이게 끝날지도 모르고 끝난다고 해도 다시 또 이 온라인으로 줌으로 예배하는 상황이 찾아올지도 모르고 그래서 저는 여러분들과 함께 오늘 TPO of Worship 예배에 대해서 나눠보려고 하는데요. TPO라는 말 혹시 한 번쯤은 들어봤을 거예요. 이게 원래 일본에서 약간 마케팅 아니면 비즈니스 월드에서 그러한 사용되어진 단어인데 요즘에는 그냥 사실은 뭐 시간과
장소와 상황과 때에 맞게끔 뭔가 이런 클로징을 하거나 옷을 차려입거나 아니면 격식을 갖추거나 어떠한 그러한 특별한 자리에 특별한 time, place, occasion 이것을 맞춰서 옷을 입어야 되고 행동을 해야 되고 이러한 얘기로 많이 쓰이는데요. 저는 오늘 TPO of Worship 오늘 본문을 통해서요. 예배의 시간과 예배의 장소와 예배의 상황 그 가운데 가장 중요한 것이 무엇일까? 그리고 우리가 예배자로서 갖춰둬야 될 자세가 무엇인가? 여러분들과 함께 나눠보려고 해요. 오늘 말씀으로 바로 들어가서요. 오늘 요한복음 4장 말씀은 사마리아인과 예수님의 대화 그리고 예배에 대한 이야기 여러분들이 아마도 20살 넘어서 신앙생활 했으면 3-4번은 앨리스트 들어봤을 스토리 라인이에요. 혹시라도 안 들어보셨거나 아니면 혹시라도 다른 이야기와 헷갈리시는 분들이 있을까봐 제가 간단하게 백그라운드에 대해서 얘기해 줄게요. 19절에 나오는 이 여자는요. 사마리아 여인이었어요. 그리고요. 주여라고 부르는 이분은 예수님이세요. 요한복음 4장에 나오는 사마리아 여인과 예수님의 대화 가운데에 있었던 이야기예요. 조금 더 어떠한 내용이 있었는지 알아보기 위해서요. 오늘 말씀 19절 이전의 말씀들에 대해서 제가 중요한 말씀만 몇 가지 가져와 봤거든요. 먼저 요한복음 4장 9절의 말씀에는요. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이로라. 그 전에 제가 2주 전에 설교했을 땐가요? 사도행전 설교했을 땐가 북이스라엘과 남유대 사람들 사이에 그 안 좋았던 되게 컨플릭트가 많았던 그 릴레이션십에 대해서 제가 여러분들께 설명을 드렸어요. 사마리아는 북이스라엘의 수도였거든요. 사마리아인들은 북이스라엘에 사는 사람들이었어요. 그리고 유대인은 남유다에 있는 사람들. 예수님은 유대인이었잖아요. 사마리아인과 유대인은 되게 사이가 안 좋은 원수지간 정도까지 되는 그렇게 릴레이션십이 너무 안 좋은 컨플릭트가 많은 두 네이션이었어요. 근데 예수님께서 유대인으로서요. 사마리아 여인에게 우물가에 사마리아 여인이 물을 뜨러 왔거든요. 예수님께서 그 사마리아 여인에게 물을 달라라고 하시면서 그 사마리아인에게 말을 거는 거예요. 평소 같았으면 유대인이랑 사마리아인은 말을 서로 안 걸어요. 관계가 안 좋아서. 근데 예수님께서 유대인이었던 예수님께서 물을 뜨러 온 사마리아 여인에게 말을 거시는 내용이 요한복음 4장 9절에 나오고 있어요. 그리고 그 예수님과의 대화 속에서 예수님께서 네이비색 글자가 예수님이 하신 말씀이고 흰색 화이트 글자가 여인이 한 얘기거든요. 예수님께서 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 그리고 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. 예수님께서 내가 주는 물을 마시면 너 우물가에 이렇게 양동이 들고 물 들어올 필요 없어. 영원히 마르지 않는 샘물을 너에게 주겠다라고 말씀하시니까. 그리고 그 이후에도 여인이 어떠한 스테이터스에 있는지 어떠한 상황과 상태 속에 있는지 예수님께서 엄청나게 잘 아시고 그 여인에 대해서 말씀하시거든요. 이러한 예수님의 범상치 않은 되게 특별하신 예수님의 이야기와 예수님의 모습을 보고 여인이 예수님께 내가 보니 선지자 로소이다. 예수님 당신 선지자 같아요. 말하는 게 보통이 아닌데요. 이렇게 하면서 선지자라는 거는 되게 뛰어난 사람을 의미하거든요. 미래를 예측할 수 있는 그러한 사람들. 내가 보니 선지자 로소이다. 이 여인이 예수님에 대한 인트레스를 가지고 예수님 어떠한 사람이길래 나에게 이러한 얘기를 하시지? 이러한 장면이 오늘의 말씀의 백그라운드예요. 그리고 여인이 예수님께 퀘스처닝을 하기 시작해요. 질문을 해요. 예수님께 그동안 본인이 가졌었던 궁금한 질문에 대한 얘기를 하는데 그게 바로 예배에 관련된 내용이었어요. 여인이 예수님께 이렇게 질문해요. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다. 이 본문을 이해하기 위해서는 조금 더 백그라운드가 있어야 되는데요. 북이스라엘이랑 남유다랑 이렇게 세퍼레이트 되게 되면서 두 나라로 분리가 되게 되면서요. 사마리아인들, 북이스라엘에 사는 사람들이 예루살렘에 성전이 있었기 때문에 예루살렘에 계속해서 예배하러 왔었어요. 약간 남한과 북한, 우리 대한민국과 북한의 관계에 대해서 혹시 아시는 분들이 있다면 뭐 군대 갔다 오셨던 분들은 아시겠지만
북한에서 보통 한국의 막 드라마를 이 사람들이 못 보게 해요. 왜냐면 그 문화를 너무 이렇게 리스펙트하고 동경해가지고 막 북한에서 남한으로 내려올까 봐. 근데 사마리아인들, 북이스라엘 사람들에게도 똑같았어요. 1년에 한 번씩 아니면은 절기 때마다 유다, 예루살렘으로 북이스라엘 사마리아에서 여행해서 내려와서 예배를 했어야 했기 때문에 북이스라엘에 있던 사람들이 남유다에 정착하고 싶어 하고 매년 막 1년에 3번씩 새 절기를 찾아서 남유다로 여행을 하고 트래블을 해야 되니까 너무 불편한 거예요. 그래서 북이스라엘 사람들이 했었던 일이 뭐냐면은 이 산, 그리심산, 사마리아에 있는 그리심산에 예루살렘이랑 똑같은 예배의 장소를 만들어서 북이스라엘 사람들이 남유대까지 예배하러 트래블, 여정하지 않고 여행을 하지 않고 북이스라엘에서 그리심산에서 예배할 수 있도록 거기에 성전을 세워요. 그러면서 북이스라엘이랑 남유다에 있던 컨플릭트가 뭐였냐면요. 남유다 사람들은요, 유다 사람들은 야, 예배하면은 성전 하면 예루살렘이지. 예루살렘이 예배하는 그 오리지널리티가 있는 장소야. 그러면서 계속 본인들의 트래디셔널하고 본인들의 오리지널이라고 얘기를 하고 북이스라엘에서는 또 나름대로 본인들 북이스라엘에 있었던 사람들은 그리심산에 와서 사마리아에서 와서 예배를 해야 되니까 아니야. 그리심산이 하나님이 말씀하셨던 예배의 진정한 장소야. 이렇게 계속해서 컨플릭트가 있었어요. 두 나라에. 그래서 이 여인이 하는 질문이 뭐냐면요. 여인은 사마리아인이었잖아요. 우리 조상들은 북이스라엘 사람들은 이 산, 그리심산 사마리아에서 예배하는 것이 맞다라고 얘기하는데 당신들의 말은 유대인들은 예배할 곳이 예루살렘에 있다고 하지 않았어요? 뭐가 옳아요? 어디서 도대체 예배해야 돼요? 이 여인이 첫 번째로 했던 예수님께 대한 질문은 예배의 장소에 대한 질문이었어요. The place of worship. 어디서 예배해야 하나요? 그리심산에서 예배하는 것이 맞나요? 아니면 예루살렘에 가서 예루살렘 성전에서 예배하는 것이 맞나요? 여인은 예배의 장소에 대한 어디서 예배해야 되는지에 대한 질문이 많았던 궁금증들이 많았던 사마리아 여인이었어요. 그리고 보통 이 아젠다 예배의 장소에 대한 문제는 북이스라엘이랑 남유다에서 계속해서 서로 포기할 수 없는 그러한 아젠다였고 이슈였어요. 이 여인의 질문에 대해서 예수님께서 어떻게 대답하시냐면요. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 그리심산도 아니야. 사마리아도 아니야. 예루살렘도 아니야. 라고 하시면서 뭐라고 말씀하시면요. 너희가 아버지께 예배할 때가 이르니라 라고 예수님께서 그 여인에게 답해 주세요. 예배의 장소에 대해서 물어봤던 여인에 대해서 예수님께서 예배의 때에 대해서 말씀을 하세요. The time of worship이에요. 예배의 때. 근데 사실은 조금 제가 설교 제목에 TPO에 맞추기 위해서 예배 때에 대한 영어 스펠링을 T로 약간 어거지로 끼워 맞추긴 했거든요. 사실은 더 정확하게 생각해 보면요. 예배의 때는 the time of worship이 아니라 the moments of worship. 그 예배의 순간, 예배할 때가 온다. 뭐 예를 들어서 우리는 2시에 예배하고 대예배는 11시 반이나 9시 반에 예배하고 뭐 어린이 부서는 1시 반에 예배하고 그 타임이 아니라 그 정확한 시간이 아니라 예배의 모먼트가 온다. 너네가 예배할 그 순간이 찾아올 거야. 예배 때에 대해서 예수님께서 말씀을 하시거든요. 그 예배의 때가 무엇인지 이어지는 말씀을 통해서 같이 살펴보면 좋을 것 같아요. 22절에 예수님께서 이어서 이렇게 말씀하세요. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 이 본문을요. 사실은 미스언더스탠딩 하는 경우가 되게 많고 사실은 그렇게 적혀 있는 것 같아 보여요. 예수님께서 약간 레이시스트 같은데 유대인에게만 유대인들만 하는 예배가 진짜 예배고 구원이 유대인에게서 난다 그러고 너희 사마리아인들은 알지 못한 것을 예배하잖아. 우리 유대인들은 아는 것을 예배해. 그래서 구원이 유대인에게서 나. 이렇게 약간 예수님이 레이시즘, 인종차별 아니면 유대인들만 너무 막 치우켜 세우는 거 아니야? 본인이 유대인이라고. 그리고 사마리아 여인이 이렇게 간절함을 가지고 물어봤는데 너네 사마리아인들은 알지 못한 것을 예배해. 우리 유대인들은 아는 것을 예배하거든. 근데 조금 더 이 본문을 자세히 살펴보면 예수님께서 말하셨던 그 의도가 너희와 우리,
유대인과 사마리아인을 구분하는 것이 아니라 알지 못하는 것을 예배하는 자들과 아는 것을 예배하는 자들이 구분되어 있음을 살펴볼 수가 있어요. 그리고 유대인이라는 게 그냥 레이스, 그러한 종족, 인종에 대한 비유가 아니라 이 주유라는 얘기가 아는 것을 예배하는 자들, 그것을 지칭하는 말임을 알 수가 있어요. 이어지는 본문을 보면 좀 더 클리어하게 알 수 있는데요. 예수님께 이렇게 말씀하세요. 아버지께 참되게 예배하는 자들. 이 아버지께 참되게 예배하는 자들은요, 그냥 유대인만 의미하는 것이 아니라 우리, 앞에 본문에서 나왔던 이 우리거든요. 아버지께 참되게 예배하는 자들, 결국에는 아는 것을 예배하는 자들은 무엇을 아는 것인가? 라는 질문인데, 영과 진로로 예배할지니 곧 이때라. 이 얘기 되게 많이 들어봤죠. 영과 진리로 예배할 때가 오니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 그리고 24절에 너무나도 유명한 본문이에요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 영어 성경을 보면요, God is spirit and his worshippers must worship. 어떻게 예배하라고 하냐면 in the spirit and in truth. 성령 안에서, 그리고 진리 안에서 예배하는 자들이 아는 것을 예배하는 자들이고 참되게 예배하는 자들이다. 그리고 그러한 자들 가운데에서 구원이 난다. 그냥 이 말은 유대인들만을 지칭하는 말이 아니라 이 성령 안에서, 진리 안에서 참되게 예배하는 자들, 아는 것을 예배하는 자들을 의미하거든요. 그러면 in the spirit and in truth, 영 안에서, 진리 안에서 예배한다는 게, 그래서 참되게 예배한다는 게 뭘까? 25절과 26절에 그 클루 혹은 그 컨클루전이 나오고 있어요. 여자가 이르되, 그 사마리아 여인이 이래요. 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 참되게 예배하는 자들은 아는 것을 예배하는 자들이라 그랬잖아요. 결국에 그 아는 것은 무엇을 의미하냐면 예수 그리스도, 메시아이신 예수 그리스도이시고 그 예수 그리스도가 오시면은 그 모든 것을 우리에게 알려주시겠다라고 하는 거예요. 예수님께서 말씀하셨던 그때는 정확한 어떠한 시간의 의미가 아니라 예수님께서 오실 때를 의미해요. 그 모먼트가 오면, 예수님께서 오시면 그 모든 것들을 예수님께서 알려주신다라는 의미인 거죠. 그리고 그 힌트가 유대인이 아니라, 정통적인 유대인이 아니라 사마리아인, 이방인이었던 사마리아인의 입에서 고백이 돼요. 이것을 통해서 예수님께서 아까 말씀하셨던 구원이 유대인에게서 남이라는, 유대인의 어떠한 인종적 그 네이션에게만 예배하는 사람들이 있고 참되게 예배하는 자들이 나타나는 것이 아니라 사마리아인일지라도 혹은 이방인일지라도 예수 그리스도를 아는 사람들에게서 참된 예배자들이 나올 것이고, 예수님께서 이 가운데 오시면 참된 예배에 대해서 알려주시겠다라는 거죠. 그거를 뒷받침하는 본문이 26절이에요. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그니라. 그냥 어떠한 책에서만 알고 있었던, 소문으로만 들어왔던 그 메시아가, 그 모든 것을 알려주시겠다는 그분이 나야, 바로 나야, 내가 그라 라고 예수님께서 말씀하시거든요. 그리고 예수님께서 말씀하신 것의 영어 표현을 보면 I am he예요. 근데 이 성경의 본문은 어디서 나온 거냐면 출애굽기 3장 14절에 하나님께서 모세에게 처음 나타나시면서 하셨던 말씀, 나는 스스로 있는 자니라. I am that I am. I am who I am. 그 말씀이 똑같은 어법으로 쓰이고 있거든요. 똑같은 그래머로 쓰이고 있어요. 내가 그라. 예수님께서 자기를 계시하시는 것이에요. 내가 그니라. 내가 하나님이야. 내가 너네가 그토록 예배하는 하나님이야. 그리고 아까 본문에서 in the spirit, 영 안에서 in the truth 얘기하잖아요. 성령 하나님, 하나님께서 천지를 창조하실 때에 수면 위에 운행하실 때 그 성령 하나님과 함께 있었던 예수 그리스도, 그리고 그 하나님, 삼위일체 하나님, 내가 그야 라고 말씀을 하시고요. 요한복음에서 예수님이 계속해서 태초에 천지를 창조하실 때 예수님께서는 말씀으로 계셨다고 하거든요. 로고스로 함께 있었다고 하거든요. I am he라는 거는 내가 그 말씀이야.
I am he. 내가 그 진리야. 내가 길이요, 진리요, 생명이야. 내가 그 하나님이자 내가 너네를 구원할 그 메시아야. 그래서 아까 24절의 본문에서 우리가 살펴봤던 영 안에서 in the spirit, 진리 안에서 in truth. 영과 진리로 예배한다는 것은 무엇이냐면 다른 것이 아니라 예수 그리스도를 말미암아. 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도 안에서 예배하는 것이 참된 예배자가 예배하는 방법인 거죠. 예수 그리스도를 알므로 예배를 드리는 것. 그것이 예수님께서 이 사마리아 여인에게 그리고 우리에게 알려주고자 했던 그 예배의 참된 모습이에요. 다시 한 번 더 아까 예수님께서 하셨던 말씀을 찾아볼까요? 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되니라. 사마리아 여인에게는 단지 물, 우물가에 길르러 온 그 마시는 물, drinking water라고 생각을 했지만 예수님께서 이 사마리아 여인에게 주시고 싶어 했던 것은 단순히 그냥 그 목마름을 해결하는 물뿐만 아니라 피지컬한 물뿐만 아니라 너네가 이 산에서 예배해야 되는지 저 산에서 예배해야 되는지 어디서 예배해야 되는지 그 예배에 대해 갈급함을 가지고 궁금함을 가지고 있었잖아. 근데 내가 너네에게 와서 나를 리빌하고 나를 너네에게 알려주고 너네가 이제는 영원히 목마르지 않아도 될 영생을 너희에게 줄게. 나를 통하여서 너희에게 영생을 줄게. 그래서 너네가 이전에는 막 엄청 수많은 제사들 그리고 어떠한 특별한 장소에 가서 우리가 출애굽기 묵상하고 있는데 대제사장의 옷, 제사장이 막 예배를 드리기 위해서 옷을 엄청나게 갖춰 입어야 3겹, 4겹 입어야 됐는데 아니야. 너네 그냥 나를 통하여서 이제 예배하면 돼. 예배의 자유함을 이 사마리아 여인에게 그리고 우리에게 허락해 주시는 거죠. 말씀을 정리해 볼게요. 벌써 끝나가요. 예배의 장소에 대해서 살펴봤어요. 이 산이냐 저 산이냐 예루살렘이냐 사마리아 중요한 거 아니에요. 예배의 때예요. 정해진 시간? 그 중요하지 않아요. 그러나 예배의 모먼트. 마지막 오는요. 오케이션이 아니라 예배의 대상이에요. object of worship. 예배의 대상이 제일 중요한 거죠. 예배의 대상이 예수 그리스도가 되신다는 것이 우리에게 있어서 가장 중요한 거예요. 그래서 우리가 어디에서 예배하는지, 언제 예배하는지, 어떠한 환경 속에서 예배하는지가 중요한 게 아니라요. 예수 그리스도를 통해서 예배하는 것. 예수 그리스도 안에서 그 복음 안에서 예배하는 것. 그 십자가의 보혈을 통하여서 예배하는 것이 그것이 예배의 본질이에요. 그러면요. 이게 예수 그리스도가 예배의 본질이 되신다라는 것을 우리가 어떻게 우리의 삶 혹은 우리의 지금의 상황 속에 적용할 수 있을까요? 죄송한 얘기지만 조금 리버럴하진 않지만 그냥 조금 누가 들으면은 좀 위험한데? 라고 할 수도 있는 얘기를 해볼까 해요. 보통 지금 락다운이 계속해서 이어지는 상황 혹은 한국도 사실은 막 50명 정도까지밖에 못 모여서 예배하거든요. 보통 사람들이 기도할 때 하루빨리 이 비정상적인 예배를 끝내고 정상적인 예배를 드리게 하여 주십시오. 이렇게 기도를 되게 많이 해요. 비정상적인 예배야 이거는. 우리 함께 모일 때가 좋았잖아. 함께 모여서 찢고 뽑고 예배해야지. 그게 진정한 예배지. 이렇게 막 줌으로 예배하고 온라인으로 예배하고 막 예배 촬영하고 너무 비정상적이야. 이렇게 말씀하시고 이렇게 막 간절히 기도하시는 분들이 있는데 일리가 있는 얘기예요. 함께 모여서 예배하면 좋겠죠. 하지만 여러분들이 지금 이렇게 줌으로 예배하고 있는 그것 비정상적인 예배가 절대 아니에요. 예수님께서 오늘 사마리아 여인에게 말씀해 주시잖아요. 네가 어디서 예배하든지 언제 예배하든지 어떤 환경 속에서 예배하는지 그게 중요한 게 아니라 장소 그거 뛰어넘어 봐. 시간 뛰어넘어 봐. 너네의 환경 그거 한번 뛰어넘어 봐. 너네가 진짜 예배할 때 참된 예배자들은 영과 진리로 예수 그리스도 안에서 드리는 그 예배가 참된 예배야. 그래서 제가 여러분들에게 얘기 드리고 싶어요. 여러분들이 오늘 지금 이 시간 드리고 있는 예배는
비정상적인 예배가 아니에요. 나사 하나 빠진 예배가 아니에요. 예수 그리스도께서 여러분들의 마음 가운데에 있다면 여러분들이 이 예배를 예수 그리스도의 그 십자가의 보혈을 의지해서 하나님 앞에 나아가는 그 예배라면 그거는 fully more than enough한 예배예요. 어디서 예배를 드리는가? 언제 예배를 드리는가? 어떤 환경 속에서 예배를 드리는지가 중요한 것이 아니라 예수 그리스도 한 분만 계시다면 그리고 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 인하여서 하나님께서 우리의 예배를 받으신다면 그것이 온전한 예배이지 않을까요? 비정상적인 예배가 아니에요. 예수 그리스도가 중심이 되는 예배는 그것 자체가 참된 예배예요. 여러분들은 그 하나님의 임재 가운데에서 예수님을 통하여서 예배드리고 계신 것이죠. 그래서 이렇게 온라인으로 예배하는 것이 여러분들의 익스큐즈가 되지 않으셨으면 좋겠어요. 아, 이거 비정상적인 예배고 뭔가 나사가 하나 빠진 예배니까 좀 이렇게 온라인으로 예배드릴 때 스킵했다가 다음에 피지컬하게 모였을 때, 정상적으로 모였을 때 뭔가 갖춰져서 예배할 때 그때 나 다시 예배 시작할래. Really? 지금 드리는 예배는 비정상적인 예배가 아니에요. 이런 예배라고 하나님께서 안 받으시지 않아요. 하나님은 예수 그리스도의 십자가의 보혈, 그것을 통한 예배를 받으세요. 우리가 아무리 다음에 락다운이 다 풀리고 100명, 200명, 300명 모일 수 있다고 쳐요. 우리 주일에 모여서 화려한 음악이 있는 예배, 함께 모여서 얼굴 보고 하는 예배, 혹은 코스타, 프레넥센, 킹덤, 좋은 예배를 드려도 그 가운데 예수 그리스도가 없다면 그거는 비정상적인 예배예요. 하지만 우리가 온라인으로 이어폰 끼고 부엌에서 옆집에 눈치 보면서 이렇게 예배를 드리는 이 예배일지라도 이 가운데 예수 그리스도가 계시면 그 예배를 하나님께서 받으시는 참된 예배가 되는 거죠. 이 마음을 여러분들 마음 가운데에 새기시면 좋겠어요. 그리고 이 상황 가운데에서 우리가 할 수 있는 최선이 무엇일까? 이러한 환경이고 어려운 상황이지만 이 가운데에서 우리가 할 수 있는 최선은 무엇일까? 같이 고민하면서 기도하면서 우리의 예배를 만들어 나갔으면 좋겠어요. 제가 이러한 마음들을 화요일에 리더 모임에 나눴는데요. 이 가운데 어드밴스한 정말 그 인사이트를 간사님께서 저에게 주셨어요. 저의 관점 혹은 저의 생각은 처음에 드라프트의 생각은 뭐였냐면 우리가 이러한 예배를 이러한 락다운의 상황을 어떻게 보면은 견뎌내야 되고 버텨내야 되는 거니까 우리가 여기에 적응해 나가고 여기에 맞는 예배 방법을 찾아 나가 보자라는 마음으로 랜덤 조모임의 퀘스천을 좀 만들어 봤는데 간사님께서는 역시 저보다 한 수 미세요. 나이만 형아가 아니라 생각도 형아셨어요. 간사님께서 저에게 나눠줬던 리더들에게 나눠주셨던 마음이 뭐였냐면요. 락다운이고 온라인으로 예배를 드려야 하는 이 열악한 상황이지만 하지만 이 모든 상황을 주관하고 계신 분은 하나님이시다. 우리가 어쩔 수 없이 이 락다운의 상황에 맞춰서 온라인으로 예배를 만들어 나가는 것이 아니라 이마저도 이 모든 것이 하나님의 계획 안에 있는 거 아닐까? 그리고 하나님께서는 지금도 이 상황 가운데에서 일하고 계시지 않을까라는 말씀을 해주셨어요. 그리고 주중에 저에게 계속해서 묵상이 되더라고요. 존 파이퍼 목사님이 김선웅 간사님이 좋아하는 목사님인데요. Let the Nation Speak Loud 선교에 대한 책에서 그 프리페이스 서문에서 이러한 얘기를 했어요. 교회의 궁극적 목표는 선교가 아니라 예배다. 선교가 존재하는 이유는 예배가 존재하지 않기 때문이다. 조금 어려울 수도 있는데 그냥 이거를 요약하면요 이거예요. 선교는 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 것. 예배가 없는 곳에 가서 예배하는 것이 선교라고 얘기해요. 예를 들면 미전도 종족에 선교하러 가잖아요. 그 미전도 종족이 하나님을 예배하게 하는 것, 그 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 것이 선교의 목적이라고 얘기하거든요. 근데 지금요 어쩔 수 없는 팬데믹 시츄에이션 2년간 지속되었던 팬데믹 시츄에이션 속에서요 해외에 나갔던 선교사님들이 들어오는 상황이 막 벌어지고 거기에서 막 안 풀리는 상황이 일어나거든요. 그것만 봤을 때는 하나님 왜 이런 상황을 우리에게 주시죠? 하지만 at the same time
온라인 플랫폼의 미니스트리가 활성화되게 되면서요. 예전에는 선교사님이 피지컬하게 들어가도 복음을 전할 수 없었던 그러한 지역에 피지컬하게 가는 것보다 랜선이 깔리는 게 훨씬 빠르잖아요. 정말로 그 사각지대에 복음이 온라인 예배를 통하여서 온라인 미니스트리를 통하여서 전해지는 일들이 지금 이 세상에 일어나고 있어요. 그리고 북한이나 아니면 중국이나 기독교가 박해를 받고 탄압받는 그 지하교회들, 교회로 피지컬하게 모이지 못해서 그냥 각자의 가정에서 그것도 몰래 예배를 드려야 하는 그분들에게 이 온라인 예배가 온라인 플랫폼으로 계속해서 구축되어지는 예배, 양육, 모든 시스템들이 그들을 피딩하고 있는 거죠. 하나님이 이 팬데믹 시츄에이션 속에서도요, 일하고 계세요. 우리가 느끼기에는 되게 불편하고 어려운 상황이나 환경이지만 하지만 하나님께서는 이 상황 속에서도 여전히 일하고 계시고 하나님 나라를 확장시켜 나가고 계세요. 그리고 우리는 그것을 하나님의 섭리라고 얘기해요. 하이델베르크 팀이 약간 기뻐하실 내용인데 지난주에 하이델베르크 27문에 대해서 저희가 공부했거든요. 129문이 있어요, 여러분. 그중에 27문밖에 안 했어요. 언제까지 이어질지 모르겠어요. 하나님의 섭리라는 건데요. 이 모든 세상 만물이 하나님께 영향을 받는 것이 하나님의 섭리래요. 이 세상의 모든 현상이 우연이 아니라 하나님의 간섭하심과 다스리심 아래에 있다는 것. 지금도 하나님은 하나님의 섭리 가운데에서 일하고 계세요. 우리가 느끼기에 온라인으로 예배하는 것, 함께 모여 예배하지 못하는 것 너무나도 불편하고 힘들게 느껴질지 모르지만 이 모든 것이 하나님의 컨트롤 안에 있어요. 하나님께서 일하고 계세요. 우리가 지금 이 순간 이 환경 속에서 해야 하는 것은 그 하나님을 신뢰하며 지금 우리가 드릴 수 있는 최선의 예배, 최상의 예배를 하나님께 드리는 거죠. 말씀을 마무리하고 정리할게요. 예배의 시간, 공간, 상황, 그 모든 것이 중요한 게 아니라 그것이 본질이 아니라 예배하는 대상, 누구를 통하여서 예배하는지, 누구 안에서 예배하는지, 예수 그리스도 안에서 그 예수 그리스도를 통하여서 예배하는 것이 예배의 본질이라고 얘기했어요. 그리고 지금 이 순간에도 여러분들이 드리는 그 예배는 반쪽짜리 예배, 2%가 부족한 예배, 그러한 예배가 아니라 하나님께서 기쁘게 받으신 참된 예배예요. 여러분들의 예배의 모습을 다시 한번 더 돌아보시면 좋겠고요. 사마리아 여인이 이것을 깨닫고 사마리아인들에게 이 복음을 전해요. 그리고 그의 삶이 달라져요. 여러분들도 언제 얼마까지나 지속될지 모르는 이 상황 속에서 다시 한번 더 여러분들의 마음을 하나님 앞에 다잡고 하나님께 간절히 구하면서 매일매일 하루하루 매주 하나님께 온전한 예배, 참된 예배를 올려드리는 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다. 우리 다시 한 번 더 기도하며 나아갈 때는요. 여러분들의 예배를 하나님께 올려드렸으면 좋겠어요. 지금 이 자리 가운데 역사하시고 섭리하시는 하나님, 제 예배를 받아주세요. 이 환경 속에서 예배하는 게 너무 힘든데 그러나 하나님 없이는 내가 살 수 없으니 하나님 나에게 찾아오셔서 나의 마음에 힘을 주시고 우리 모두에게 힘을 주셔서 그 하나님을 예배하며 나아갈 때 우리에게 그 하나님이 주시는 힘과 능력을 허락하여 주십시오. 이러한 기도 제목을 가지고요. 우리 같이 기도하면서 나아갈게요.
이 시간 말씀을 기억하시면서 다시 한번 찬양하며 나아가실 때에 우리의 영과 진리로 하나님을 예배하고 싶습니다. 그 시간과 장소와 모든 상황을 뛰어넘어서 우리가 온전히 하나님을 예배하는 예배자로서 우리를 세워주시옵소서. 그 마음을 가지고 다 같이 찬양하며 나아갑시다. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우시리라. 다시 한번 고백하며 나갑시다. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우시리라. 다시 한번 목소리 높여서 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우시리라. 하나님, 우리를 위로하여 주시고 우리와 함께 하여 주십시오. 많은 청년들이 계속되어지는 이 락다운 상황 가운데에 지쳐 있습니다. 우리의 영이 지쳐서 무엇이 일상이고 무엇이 이전의 삶인지 구분이 안 될 정도로 아마도 우리의 삶이 무너진 사람들도 있을 것이고 디프레스 되고 디스커리지 되어 있는 청년들이 있을 거라고 생각합니다. 오늘 말씀에서 우리가 함께 고백한 찬양에서 하나님께서는 그 영과 진리로 참되게 예배하는 자를 찾으시는데 그 예배하는 자들에게 영원히 마르지 않는 샘물로 우리를 채우신다고, 우리의 목마름을, 우리의 배고픔을, 우리의 피곤함을, 우리의 지침을
하나님께서 그 마르지 않는 샘물로 채우신다고 말씀하셨는데 하나님 우리를 채워주십시오. 지쳐있고 쓰러져 있는 청년들이 있다면 하나님 지금 그에게 찾아가 그녀에게 찾아가 마르지 않는 샘물로 채워주십시오. 내가 너와 영원히 함께 한단다 라고 말씀하여 주십시오. 그래서 그 하나님께 체험을 받음으로 우리가 다시 한 번 더 깨닫게 하여 주십시오. 우리가 드리는 예배의 상황과 시간과 공간이 중요한 것이 아니라 누구에게 예배하는지, 무엇을 통하여 예배하는지가 중요한 것을. 그래서 예수 그리스도를 통하여, 예수 그리스도의 그 십자가의 보혈을 통하여 예배한다면 우리가 비록 온라인으로 각자의 가정에서 예배를 드릴지라도 한 성령 안에서, 한 하나님 안에서, 그 그리스도의 십자가의 보혈 안에서 예배를 드릴 때에 하나님 우리를 채우시고 우리 마음 가운데 뜨거운 하나님의 은혜가 임하는, 그리하여서 이 예배를 통하여서 한 주간 살아갈 힘을 얻게 되는, 그리고 하나님의 살아계심과 하나님의 섭리를 경험하게 되는 우리 모든 사랑 청년 한 사람 한 사람이 되어줄 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그리고 우리는 그 하나님을 신뢰하며 그 하나님께서 일하시며 하나님께서 역사하고 계시는 그 하나님의 일하심에 동참하며 나아가는 우리 모든 사랑 청년 될 수 있도록 인도하여 주시고, 혹여나 오늘 예배에 참여하지 못한 각자의 사정 때문에 예배에 함께하지 못한 청년들이 있다면 그들의 마음 가운데 동일한 마음을 주셔서 계속하여서 우리가 함께 서서 함께 서로를 돌아보아 격려하며 사랑과 선행으로 서로를 세워가며 서로를 블레싱하며 중보하며 함께 예배를 세워나가는 모든 사랑 청년 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 주기도문으로 예배 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름의 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 여러분 감사드리고요. 예림이가 강조해뒀듯이 오늘 원래 예정은 그 Q&A 세션 1주차로 하려고 그랬는데 오늘 다음 주로 미뤄지고요. 오늘은 특별히 랜덤 조모임을 할 텐데 미리 사전에도 올려드렸지만 브레이크아웃 룸으로 자동으로 나눠지는 기능이 있대요. 세호 형제가 컨트롤 해주실 거고요. 간단한 퀘스천 가이드를 여러분들께 마련해 드렸어요. 첫 번째는 그냥 간단한 자기소개와 이번 주 근황에 대해서 나눠주시면 되고요. 두 번째는 어떻게 하면 이 온라인 줌 예배를 디벨롭할 수 있을까. 그리고 마지막 세 번째는요. 레벨 3 스텝이 발표가 되었어요. 스텝 1, 스텝 2, 스텝 3. 스텝 1은 두 개의 버블 그룹이 만나는 것 지금이고요. 스텝 2는 야외에서 맥시멈 25명 모일 수 있는 거. 그리고 마지막으로는 스텝 3에서는 맥시멈 50명이 야외와 실내에서 모일 수 있는 것. 이것이 정부에서 발표한 기준인데요. 이 레벨 3 스텝과 관련해서 우리가 어떻게 지혜롭게 예배를 그 상황 가운데서 드릴 수 있을까. 이러한 부분들 같이 나눠보면 좋을 것 같거든요. 그래서 지금 한 50명 정도가 있으니까요. 8, 7, 8, 6, 한 6개 조로 나눠주시면 좋을 것 같아요. 오케이. 그러면은 저희 박수 3번 하면요. 세호 형제가 랜덤으로 조를 나눠주고요. 그 랜덤 조에서 그렇게 길지 않게 한 맥시멈 4시 정도까지만 나눠주시면 좋을 것 같아요. 3가지 질문은 다시 한 번 더 제가 카톡방에 올려드릴게요. 그럼 박수 3번 하고 브레이크 룸으로 가도록 하겠습니다. 박수 3번 시작.